پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ دنیا میں اللہ پاک نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے انسان کے لیے، جس کو دی ہیں تو بھی آزمایا ہے، اگر نہیں دی تو بھی آزمایا ہے۔ کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے، اور کبھی نہ دے کر آزماتا ہے۔ اس کی ایک مثال سورہ ملک کے اندر اللہ پاک نے بیان کی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے تمہیں زندگی اور موت کیوں دی ہے؟ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل احسن کون کرتا ہے۔ اگر زندگی اور موت آزمائش ہے تو پھر تو ساری نعمتیں اللہ کی آزمائش ہے ہمارے لیے۔ اس کو بیان کیا، فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا۔ وہ کیا ہے ان کی خواہشات؟ لوگوں کی خواہشات کیا ہے؟ فرمایا عورت کی محبت، والبنین، بیٹوں کی محبت، بیٹیوں کی نہیں، بیٹوں کی محبت انسان کی خواہش میں داخل ہے۔ وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے، جس کے گھر میں بیٹا نہیں ہے وہ طلب کرتا ہے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے۔ پھر فرمایا وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونے اور چاندی کے ڈھیر بھی انسان کی خواہشات میں ہیں، ان کی محبت بھی انسان کے دل میں ہے۔ پھر فرمایا وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، اور نشان لگائے گئے گھوڑوں کی محبت بھی انسان کے دل میں داخل ہے۔ پھر فرمایا وَالْأَنْعَامِ، مویشیوں کی محبت بھی انسان کے دل میں ہے۔ وَالْحَرْثِ، زمین کی کھیتیوں کی محبت بھی انسان کے دل میں ہے۔ یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ ساری چیزیں صرف دنیا کا سامان ہے، سارا سامان دنیا کا ہے۔ اور اگر یہ ساری محبتیں اللہ کی رضا میں رہیں تو پھر دین ہے، اور اگر خدا کی رضا سے باہر چلے جائیں تو پھر سب دنیا ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، اور صحیح ٹھکانہ اسی کے پاس ہے اس دنیا میں، اور صحیح ٹھکانہ نہیں۔ پھر محبوب علیہ السلام سے فرمایا انہیں کہتے اَأُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، کیا میں ان ساری چیزوں سے کوئی بہتر اور عمدہ چیز تمہیں نہ بتا دوں؟ لیکن ذرا غور کریں بھی، اتنی چیزیں بتانے کے بعد یہ انسان کے ساتھ رب نے انسان کو آزمانا تھا۔ اب آخر میں کہا کہ محبوب نے کہو کہ اگر یہ چاہیں تو میں انہیں اچھی چیز نہ دے دوں، اچھا ٹھکانہ ان سے بہتر نہ دے دوں؟ فرمایا بخیر من ذالکم اور للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، فرمایا پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں، جنتیں ہیں۔ تمہارے پاس اگر سونا ہے، چاندی ہے، زمین ہے، مویشی ہیں، عورتیں ہیں، یہ بیٹے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ پرہیزگاروں کے پاس رب کی جنتیں ہیں، جنتیں، انہیں ان چیزوں کی طلب ہی نہیں ہے، وہ ان کے طلبگار ہی نہیں ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں بادشاہ وقت نے آ کر کہا میں تم سے ملاقات کروں گا، خطوط بھیجے، 100 سے زائد خط بھیجے تھے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا میں بادشاہوں سے نہیں ملتا، جو جس کی بیٹھک میں بیٹھتا ہے محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ آپ چند دن پراپرٹی ڈیلر کی محفل میں بیٹھیں تو آپ کو زمینوں کا آئیڈیا ہو جائے گا، چند دن عطار کی دکان میں بیٹھیں تو آپ کے کپڑوں سے مہک آنا شروع ہو جائے گی، 1 گھنٹے کے لیے کسی لوہار کی دکان میں بیٹھیں تو آپ کے کپڑوں پر داغ محسوس ہو جائیں گے، اور چند دن جو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے تو اس کے کردار سے پھر رسول اللہ کی خوشبو آ ہی جاتی ہے، صرف چند دن بیٹھ جائے وہ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء بادشاہ وقت سے ملاقات نہیں کرتے تھے، اس نے کہا میں آؤں گا، اچانک ملوں ملاقات کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے گھر کے 2 دروازے ہیں، تم ادھر سے آؤ گے تو میں ادھر سے نکل جاؤں گا، لیکن میں امیروں سے مالداروں سے نہیں ملتا کہ میرے دل میں محبت دولت نہ پیدا ہو جائے۔ اچانک بادشاہ آ جاتا ہے، دروازے پہ دست ہوئی، دربان نے کہا کون؟ کہا بادشاہ ہوں، خواجہ صاحب سے ملنا ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ میں ملاقات نہیں کرتا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ بھی آیا اور اس نے ایک سوال کیا، یہ سوال اگر آپ کے دل میں بیٹھ گیا تو آج کا ہمارا درس کمپلیٹ ہو جائے گا۔
बड़ा दिलचस्प सवाल। तो उसने कहा कि मुझे ताज्जुब हुआ है ख्वाजा साहब, चिट पे लिख कर दिया कि मैं बादशाहों के दरवाज़ों पर जाता हूँ, वहाँ दरबान खड़े होते हैं, चौकीदार, मुलाजिम। आज फकीर के दर पर हैं तो यहाँ भी यही हाल है, चौकीदार यहाँ भी बैठे हैं, दरबान यहाँ भी बैठे हैं। तो फिर शाही और फकीरी में फ़र्क क्या है? तो ख्वाजा साहब ने चिट की दूसरी तरफ जो जवाब दिया वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ही दे सकते हैं। सुभान अल्लाह। ये जवाब कोई और नहीं दे सकता। आपने फरमाया तुमने दुरुस्त कहा है कि बादशाहों के दरवाजों पर भी दरबान होते हैं, फकीरों के दरवाजों पर भी। हाँ, फर्क यह है कि जो वहां बैठे होते हैं वो साइलों को रोकने के लिए बैठे हैं, और जो हमारे दर पे बैठे हैं ना, ये बादशाहों को रोकने के लिए हमने बिठाए। इतना फर्क है, ये शाही और फकीरी में फर्क है। तो बादशाह को ये बात सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया कोई आम बंदा तो नहीं। उसे दरबान को कहने लगा कि ख्वाजा साहब को कहो कि मुझे पता चला है कि आपके पास घोड़े बड़े कीमती हैं, तो मैं आपके घोड़े देखना चाहता हूँ। ख्वाजा साहब ने कहा ले गो, इसके दिखाओ घोड़े, लेकर जाओ। ऐसे बड़े टॉप क्लास के घोड़े थे ख्वाजा साहब के पास। वहां जाकर इसमें एक और ताज्जुब हुआ, घोड़े बंधे थे रस्सी से नहीं, जंजीरें थी चांदी की और किले थे सोने के। आपको ताज्जुब होगा कि सोने की किलों से ख्वाजा साहब ने बांधे हुए थे घोड़े, चांदी की जंजीरों से बांधे हुए थे। जब बादशाह ने देखा तो कहने लगा ये फकीरों के पास भी सोना चांदी, हमने तो सुना था बादशाहों के पास होता है, ये फकीरों के पास भी। फिर उसने चिट्ठी लिखकर कहा कि ख्वाजा साहब मुझे नहीं समझ आती कि फकीरों के पास सोना चांदी कैसे आता है। आपने फिर जो जवाब दिया वो भी जवाब काबिल रश्क था। फरमाने लगे हाँ, जो सोना चांदी बादशाहों के पास होता है ना, उनकी बीवियां संदूकों में डालकर रखती हैं, जो फकीरों के पास होता है वो घोड़ों के पांव में डालकर रखते हैं। और वो बताते हैं कि हमारी नजर में सोने चांदी की कोई बुकत नहीं जो तुम्हारी नजर में है। हाँ, माल अगर है तो फकीर की तरह माल को रखें, माल को अपने ऊपर हावी न रखें, अपनी दौलत को अपने ऊपर हावी न रखें, दुनिया की ख्वाहिशात को अपने ऊपर हावी न रखें। अगर ये सारी मोहब्बतें अल्लाह की रजा के लिए और अल्लाह की रजा का सबब बनने के लिए मौजूद हैं तो फिर काबिल रश्क हैं। और अगर ये सारी मोहब्बतें अल्लाह और रसूल से दूर करने वाली हैं तो फिर ये मोहब्बत दुरुस्त नहीं है भाई। हाँ, ये मोहब्बत दुरुस्त नहीं है। आखिरी रिजल्ट सुनिए, अल्लाह पाक ने क्या फरमाया। फरमाया परहेजगारों के लिए हमारे पास जन्नतें हैं, जन्नात, जन्नतें हैं। कौन सी? जिनकी नीचे नहरें बहती हैं। और फिर आखिर में फरमाया मेरे मौला वो जन्नत हमें कितने अरसा के लिए देगा? फरमाया कि खालिदीन अभी, हमेशा हमेशा के लिए परहेजगार का मुकद्दर कर दूंगा, मालिक बना दूंगा जन्नत। और आगे क्या फरमाया? वाज़वाज मुतहहरा, वो बीवियां, वो अज़वाज तुम्हें अता करूंगा कि जिनकी पाकीज़गी का ख्याल भी तुम्हारे दिल में ना गुजरा होगा। इतनी बात तहारत ख़वातीन तुम्हारा मुकद्दर कर दूंगा। फिर अगली क्या बात फरमाई? फरमाया वरिदवानुम मिनल्लाह, क्यों? वो अल्लाह की रजा के तलबगार थे, अल्लाह ने सारी चीजें उनका मुकद्दर फरमा दी हैं। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और बेशक अल्लाह देखने वाला है। सो ये आज की गुफ्तगू का जो रिजल्ट है वो ये है कि ये सारी मोहब्बतें अगर अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा में रह कर हैं तो फिर काबिल दीन है, और अगर अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा से हट कर है और इनकी मोहब्बत ख़त्म करने वाली हैं तो फिर ये चीज़ों की मोहब्बत दुरुस्त नहीं, चंद रोज़ा मोहब्बत है। हमने बड़े बड़े मालदार, एक बादशाह ने 40 साल, तारीख में आता है कि उसने अपना महल तामीर किया 40 साल लगा कर, सोने चांदी की दीवारें बना दी हैं, जमीन दोस्त अंदर महल्लात बना दिए हैं, लेकिन जब बना चुका अंदर कदम रखते ही उसकी रूह कब्ज कर दी जाती है। फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा मौला ये क्या वजह है? हम बताना चाहते हैं कि तुम जितने भी महल बना लो इस दुनिया में, इस महल में तुम नहीं रह सकते, आखिर महल तुम्हारा वो है। ये सब हकीर चीजें हैं, इनके लिए अब जीना ना सीखो, अपनी आखिरत के लिए जीना सीखो। जिसने इस दुनिया में रहकर अपनी आखिरत के लिए जीना सीख लिया, फिर दुनिया भी उसके लिए अल्लाह जन्नत बना देता है, आखिरत उसका मुकद्दर जन्नत हो ही जाती है।